Yes, good afternoon, officers. How are you all? So let's do today's newspaper analysis. 20th May 2025. ఏంటో పరిస్థితి ఒకసారి ఫాస్ట్గా చూద్దాం. So first, these are the topics we're going to cover today. The ongoing oil price tensions, చాలా important topic ఇది. Getting the micro picture at the panchayat level is also very important. 73 and 74 amendment. India's relationship with Turkey and Azerbaijan, special. And RBI reverses draft on AIF investors, అదొక important economic concept. And finally, who begins planning for the life after US quits? The WHO related. And Apex Court refuses to entertain telcos' pleas for AGR relief. So these are the topics that we're going to cover. 1, 2, 3, and E0 FIR. This is also super important topic. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topics are there today, which are very important. Quick glance కొడదాం sufficient. So again I'm repeating to all of you, May 26 is the foundation batch. Use the code SP Life, Shaman Padikonda Life, get 15 to 20% Khatarnak discount, and make sure that your fees is 1,20,000. It will be reduced to 1,05,000. It's a good deal. Take it, use it. It is less burden for your parents. It's very good. So keep that in mind. Okay. So let's start ahead with today's topic. The ongoing oil price tensions. ఏంటో ఒకసారి దీని కథ ఏంటో ఒకసారి ఫాస్ట్గా చూద్దాం. OPEC, very important organization. ఆయిల్ గీల్ అంతా గల్ఫ్ కంట్రీస్ అందరు కలుసుకుని కూర్చుంటారు దీంట్లో. ఇట్స్ అన్ 4,11,000 BPD from June 2025. It's the third consecutive hike, partially reversing 2023 voluntary cuts, aiming to balance oversupply and weakening demand. Demand తగ్గింది, సో ఓవర్ సప్లై తగ్గించుకోవాలి. ఈ రెండు మేజర్ పాయింట్స్ ఇక్కడ. Brent crude, major crude which is used by throughout global, fell to $60. However, only 0.73 global demand growth in 25, hinting stagnation వస్తుంది. అది మేజర్ ప్రాబ్లం. ఇండియా కనుక ఇంపోర్టింగ్ తగ్గించుకుని ప్రొడక్షన్ పెంచుకుంటే పర్ ఇయర్ ఇట్ కెన్ సేవ్ $1.5 billion. ఇట్ కెన్ సేవ్ ఫర్ $1. ప్రతి ఒక్క డాలర్ తగ్గడం వల్ల ఇంత సేవ్ అవుతుంది మనకి. సో ఇమాజిన్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రిఫైన్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ గల్ఫ్ రెమిటెన్సెస్ అంటే అక్కడి నుంచి వచ్చే పైసలు యాన్యువల్గా $50 billion ఉంది మొత్తం. So these are the important statistics that you have to specifically mention. Moving on. OPEC June 2025 output hike ఇంత 2.2 million BPD. BPD అంటే barrels per day. Please remember BPD అంటే barrels per day. That is the meaning of BPD. Brent crude dropped to 60 from 65. Saudi Arabia production less than 9 million BPD, until lowest since 2011. IA oil demand growth projection only 0.73% only. S&P 2.2%. WTO trade outlook minus 0.2% annual decline అయింది. India's crude import $137 billion we spent in 2024-25 for oil. So oil's demand growth 3.2%. Oil price impact $1 drop అంటే $1.5 billion saving annually. Gulf $50 billion. These are the major points that you have to grasp from that article. Next, what is the impact on Indian economy? $1 డ్రాప్ రావడం వల్ల 1.5 billion సేవింగ్ అవుతుంది. లోవర్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ దానివల్ల ఏమైందంటే ఫ్యూయల్ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మంచిగా పెరుగుతుంది, లాజిస్టిక్స్ పెరుగుతాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ లైక్ FMCG అండ్ అగ్రికల్చర్ మంచిగా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటంటే లోవర్ ఆయిల్ ప్రైసెస్, ఇండియాస్ ఎర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ రిఫైన్డ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోతాయి, గవర్నమెంట్స్ ఎక్సైజ్ కలెక్షన్స్ తగ్గిపోతాయి. దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. $50 billion per year, అక్కడ ప్రైస్ తగ్గిందంటే రెమిటెన్సెస్ అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మనకు పంపించే డబ్బులు అవి కంప్లీట్గా తగ్గిపోతాయి. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటిది? వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్? OPEC, సో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్, OPEC ప్లస్ మాట. 23 ఆయిల్ ఎక్స్పోర్టింగ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. 13 OPEC members and 10 ఏమో నాన్ OPEC members like Russia and Mexico.
BPD అంటే barrels per day. It's the standard unit to measure oil production and consumption. Brent crude. Brent crude అంటే major global oil benchmark used 2/3 of the world's internationally traded crude oil. IEA అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ that provides policy advice and global energy markets. So these are the basic things that we have to keep in mind. Okay. GDP అంటే ఏంటిది? Gross domestic products. That's the value of all the goods and services produced within the country. WTO అంటే World Trade Organization, only global international organization dealing with trade between all the nations. S&P Global అంటే Standard and Poor global ratings ఇస్తారు. ఆ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ వల్ల చాలా ఇవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ K-shaped recovery అంటే ఏంటంటే a type of economic recovery where different sectors or populations recover based on different rates and magnitudes. Technology, for example, భయంకరంగా పెరుగుతుంది. Informal labor భయంకరంగా పడిపోతుంది. That's called K-shaped recovery. Very important for your economy subject. Next, refined petroleum exports. Processed oil products like diesel, petrol, and aviation fuel. These are examples of petroleum exports that to refine. Remittances అంటే money sent home by expatriates. మన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పంపించేటప్పుడు. These are all the major concepts that you have to understand for this particular topic. Next important, getting the micro picture of the panchayat level. Very, very important topic. So let's look at all the important facts. Historical context అంటే డీసెంట్రలైజేషన్. 73rd అమెండ్మెంట్ 1992 యాక్ట్ ఏం చెప్పింది? పంచాయత్ రాజ్ సిస్టమ్ ఇచ్చింది మనకి. దానివల్ల లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇండియాకి ఫస్ట్ టైం ఉంది ఎప్పుడు, బట్ లీగల్గా చేయడం త్రూ కాన్స్టిట్యూషన్ 73rd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఆర్టికల్ 243B ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దానివల్ల పంచాయత్ సమితిస్, గ్రామ్ పంచాయత్స్ అండ్ జిల్లా పరిషత్స్ ఈ మూడు వచ్చినాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. నెక్స్ట్, కరెంట్గా ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి? డేటా గ్యాప్స్. ఓన్లీ 20% ఆఫ్ గ్రామ్ పంచాయత్ హ్యావ్ వ్యాలిడ్ డేటా. దానివల్ల గవర్నెన్స్ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది, డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ బికాస్ యూ హ్యావ్ నో డేటా. Accessibility. NDSAP 2012 has not effectively resolved the issue and timely government data for local governments. ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది. Moving on. Analysis of the Panchayati development, state variability. The PDI reveals significant disparities with southern states మస్తుగా చేసినారు in comparison to northern states. Sustainable development goals తో ఎట్లా లింక్ చేస్తాం? This index is crucial for aligning local governance with sustainable development goals, that is SDGs, through panchayati bodies. అది దానికి adequate frameworks కరెక్ట్గా లేవు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. అసలు పంచాయత్ పోర్టల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫిలిమ్స్. దాని కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఎట్లా చేయాలి? పంచాయత్ పోర్టల్ www.panchayat.gov.in. దిస్ ఇస్ ద వెబ్సైట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్కి చాలా పనికొస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ అట్ లోకల్ బాడీ లెవెల్స్. దీనివల్ల ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ ట్రైన్డ్ అనలిస్ట్, డేటా అనలిస్ట్కి చాలా పనికి రావాలి. యాక్చువల్గా డేటాని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసి డేటా సైంటిస్ట్ని డేటా ఎనాలిటిక్స్ చేయడానికి చాలా పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్, ఫ్యూచర్ ఎట్లా పెట్టాలి? ఎన్హాన్స్ కొలాబరేషన్ చేయాలి, స్ట్రెంథనింగ్ ద పార్ట్నర్షిప్స్ అమాంగ్ NGOs, governments as well as communities. Focus on data transparency, emphasizing data accessibility through digital means that will improve rural governance. So these are the type of points that you have to mention in your mains, especially when you are leading with digital. So in conclusion, the Pancharaj system requires focused reforms kavali, addressing data challenges and enhanced stakeholder engagement for more effective governance. So ఈ పాయింట్స్ మనం ఆ ఆర్టికల్ నుంచి తీసి మన సొంత కవిత్వం ఇట్లా ఉండాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మెయిన్స్లో చాలా పనికొస్తుంది, ఫిల్మ్స్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పనికొస్తుంది. ఎస్, ఐమ్ అగైన్ రిపీటింగ్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యూ గెట్ యూస్ టు ద లాంగ్వేజ్. ఆ లిటరేచర్ మీకు అలవాటు అయిపోవాలి. ఊరికేనే స్టోరీలు రాసి ఏదో రైటర్ లాగా రాయడం కాదు. ఆఫీసర్స్ లాగా సింపుల్గా టు ద పాయింట్ కోర్ రాయాలి. ఎందుకంటే మీ రైటింగ్ స్కిల్స్ మీద ఎవరికి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అక్కడ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ కెన్ బి డన్ అనేది పాయింట్ అక్కడ. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. Amit Shah launches E0 FIR, very very important. Women ki chala safety most important idi. So introduction of Zero FIR initiative. Zero FIR initiative was launched by Indian Cybercrime Coordination Center under Article 14C. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేషన్ జరుగుతుంది టు రిపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్ సైబర్ క్రైమ్ కంప్లైంట్స్. పర్టికులర్లీ 10 lakhs మించి ఏమైనా ఉంటే అట్లనే డైరెక్ట్గా కంప్లైంట్ చేయడానికి జీరో ఎఫ్ఐఆర్. జీరో ఎఫ్ఐఆర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే you don't require proof and all these things. Crime gaangane nearest police station, irrespective of whether the police station comes into your jurisdiction or not, it doesn't matter. Zero FIR advantage admata.
యూ డోంట్ రిక్వైర్ ద పోలీస్ స్టేషన్ టు బి అండర్ జ్యూరిస్డిక్షన్. మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నారాయణగూడలో దొంగతనం జరిగింది అనుకో, నారాయణగూడ పోలీస్ స్టేషన్కి పోయి నువ్వు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, అంతేగాని చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ వర్కౌట్ కాదు. జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఎనీ పోలీస్ స్టేషన్ నియర్ బై పోలీస్ స్టేషన్ పోయి యూ కెన్ ఇమీడియట్లీ ఫైల్ ద క్రైమ్ విత్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్స్. సో కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే the 14C's National Cybercrime Reporting Portal. It's a centralized hub for online complaints. Examples, for example, ఇది చూడండి, business woman who lost 15 lakhs direct గా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు irrespective of whether the jurisdiction comes under it or not. అట్లనే victims can submit crime details from anywhere without visiting police stations. అది major point. Delhi's police e-FIR system allows electronic filing of FIRs. ఎగ్జాంపుల్, ఒక విక్టిమ్ ఉన్నాడు, క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్ జరిగింది, చిన్నప్పుడు క్విక్లీ రిజిస్టర్ చేసుకుని కంప్లైంట్ రేస్ చేయడం. నెక్స్ట్, నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో ఎన్సీఆర్బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమ్లెస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ సస్పెక్ట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కెన్ బి ఎఫెక్టివ్లీ హ్యాండిల్డ్ అండ్ ట్రాక్డ్. సో ట్రాకింగ్కి చాలా పనికొస్తుంది, దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఇంపాక్ట్ ఆన్ సైబర్ క్రైమ్ విక్టిమ్స్ చూద్దాం. దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఎన్హాన్సెస్ సపోర్ట్ ఫర్ విక్టిమ్స్ by simplifying reporting and recovery process, boosting confidence in law enforcement. Example, ఒక రిటైర్డ్ పర్సన్ 12 లక్షలు పోగొట్టింది త్రూ ఫిషింగ్ స్కామ్. ఫిషింగ్ స్కామ్ అంటే ఆన్లైన్ స్కామ్స్ మాట, హ్యాకింగ్ చేస్తారు, దానివల్ల అసెట్ రికవరీ అవ్వడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది. హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్, ద రైజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ, దానివల్ల ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ కూడా భయంకరంగా పెరిగినాయి. ఎగ్జాంపుల్, ప్రివిలెన్స్ ఆఫ్ ఫిషింగ్ స్కామ్స్ like skyrocketed early in 2000s, exploiting the rapid adoption of online banking, leading to the losses for consumers as well as institutions. సో ఇట్లాంటివన్నీ మెయిన్స్కి మనకి చాలా పనికొచ్చే పాయింట్స్. సో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాలి, అలా రాస్తే మీకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెకానిజమ్స్. హిస్టారికల్లీ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ స్ట్రగుల్ టు కీప్ పేస్ విత్ ఎవాల్వింగ్ సైబర్ క్రిమినల్స్. సో దానివల్ల ఇన్ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, E0 FIR విక్టిమ్స్ హ్యాడ్ టు నావిగేట్ కాంప్లెక్స్. ఫస్ట్లో EFIR ఫైల్ చేయాలంటే అది పెద్ద తతంగం, పెద్ద రాద్ధాంతమైంది. డైరెక్ట్గా ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్ పోర్టల్లో పోయి E0 FIR కొట్టి డీటెయిల్స్ చేస్తే అయిపోతుంది ఇప్పుడు. సో ఇంపార్టెంట్ డేటా ఫ్రమ్ ఆర్టికల్, సైబర్ క్రైమ్ కంప్లైంట్స్ని టార్గెట్ చేయడం బేసికల్గా ఓవర్ 10 లక్షల పైన, అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో అమిత్ షా గారు చెప్పడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ కెన్ బి మెన్షన్ విత్ 0 FIRs. నెక్స్ట్, understanding India's relationship with Turkey and Azerbaijan. This is the thing. మనకి వాళ్ళకి హిస్టారికల్ కన్సిడరేషన్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే అజర్బైజాన్, టర్కీ వీళ్ళందరూ ఒకప్పుడు పాకిస్తాన్లో పాటుంటున్నాయి. కానీ మ్యాటర్ ఏంటంటే టర్కీకి పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అజర్బైజాన్ గొడవపడి బయటకు వచ్చింది. కానీ అజర్బైజాన్ని బిలీవ్ చేయడానికి కుదరదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ అవసరం బట్టి మారుతూ ఉంటారు. అది బేసిక్ పాయింట్, అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్, టర్కీ హ్యాస్ కన్స్టెంట్లీ సపోర్టెడ్ పాకిస్తాన్ ఆన్ కశ్మీర్, దానివల్ల పాకిస్తాన్ సపోర్ట్స్ టర్కీ. సో అందుకే మనకు పనికిరారు వీళ్ళు. టర్కిష్ బ్యాకింగ్తో మన వెపన్స్ కూడా వాళ్ళే సప్లై చేయడం జరిగింది, అందుకే మనకి వాళ్ళకి టైస్ సరిగా కుదరట్లేదు. ఆర్మేనియన్ టెరిటరీస్, నోటబుల్లీ నాగోర్నో కరాబక్, రిఫ్లెక్టింగ్ జియో పొలిటికల్ అగ్రెషన్. 2023లో అజర్బైజాన్ టుక్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్, యట్ టర్కీ డినైడ్ డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. దానివల్ల ఇండియా మీద బయలటరల్ టాక్స్ ఏమవుతుంది. Indian institute like IIT Bombay and JNU paused academic ties with this Turkish universities. Indian tour bookings with nations completely తగ్గిపోయినాయి. Turkey Azerbaijan grew from less than 100 from 2017 to 2024. So these are the points. సో మనకి వాళ్ళకి ప్రస్తుతానికి లైట్గా వార్ జరుగుతుంది. అజర్బైజాన్కి దీనికి కూడా మనం కొంచెం లైట్గా డిష్యూమ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో నెక్స్ట్, దీనివల్ల ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఏముంటాయి. Combined oil imports from both Turkey and Azerbaijan up to less than %. Turkey contributes only less than approximately 1% of India's machinery imports. దానివల్ల పెద్ద డిపెండెన్సీ లేదు మేడం, బికాస్ కీ రిసోర్సెస్ రిమైన్ చైనా అండ్ జర్మనీ. ఇండియా ఇస్ అజర్బైజాన్స్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ బయర్, మన దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటారు, దానివల్ల లో డిపెండెన్సీ ఓవరాల్. సో పెద్దగా అంత ఎఫెక్ట్ ఏం పడదు. జియో పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ అండ్ మిలిటరీ లింక్స్ చూద్దాం. ఇండియా సప్లైస్ అర్మేనియా విత్ అడ్వాన్స్డ్ మిసైల్స్, while Turkey supplies artillery to Pakistan. As per CIPRI, already దీని మీద ఆర్టికల్ వీడియో చేయడం జరిగింది. Maintain zero official arms trade with Turkey or Azerbaijan. India's indirect counterbalance between Turkey and Azerbaijan axis is growing military cooperation and Armenia. So these are the major points that you have to write from this particular article. మీరు ఆర్టికల్లో ఉన్న మేజర్ పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్,
పబ్లిక్ సెంటిమెంట్ ఏంటంటే ఇండియన్ ట్రేడర్ బాడీస్ అర్జ్డ్ బాయ్కాట్స్ అగేన్స్ట్ టర్కీ, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనకి బిజినెస్ బాగుండే బిజినెస్ మ్యాన్తో, దానివల్ల వీళ్ళందరూ పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేయడం మొదలెట్టారు. సో మనకు మంచి కాదు. ఈ పొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఇండియన్ టూరిస్ట్ షేర్స్ కంప్లీట్గా అజర్బైజాన్కి బాగా తగ్గిపోయినాయి. In 2024, Indian tourists formed only less than 1% of the total visitors to Turkey. దానివల్ల లో డిపెండెన్సీ వాళ్ళకి, సో ఎఫెక్ట్ అనేది పెద్దగా ఉండదు మనకి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, ఆర్బీఐ రివైసెస్ డ్రాఫ్ట్ ఆన్ ఆర్ఈస్ ఏఎఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏఎఫ్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్. ఓకే, మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డబ్బులు తీసుకుని దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ కానీ షేర్స్ కానీ కమోడిటీ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలెడతారు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే కెన్ ఆల్సో ఇన్వెస్ట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. సో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రామిటింగ్ ఇటు అటు అవడం వల్ల కన్జ్యూమర్స్ డబ్బులు పోవడం జరుగుతుంది. సో జాగ్రత్త తగ్గిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ ఆర్బీఐ అసెట్ ఇది స్ట్రిక్ట్ కండిషన్ పెట్టింది, యూ షుడ్ నాట్ ఇన్వెస్ట్ అని. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆర్బీఐ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్, ఆఫ్ విచ్ 5% మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి, 5% ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని యూ కెన్ గెట్ రిటర్న్స్, సో దట్ సేఫ్టీ లాక్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ మనీ సేఫ్గా ఉంటుందని బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ ద ఓవర్ ఆర్టికల్. సో రివైజ్డ్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్, ది ఆర్బీఐ హస్ అప్డేటెడ్ రూల్స్ ఫర్ regulated entities, REs అంటారు దాన్ని. They can invest in alternative investment funds, AIFs, to improve investment practices and risk management. So SEBI has set clear due diligence requirements for AIFs. They monitor the investments properly and protect investors' interests. Very important. Contribution limits, new guidelines limit only up to 10%, of which only 15% across all the wider investments can be done. Investment provisions ఏంటంటే for investments over 5% of AIF, the total amount, the fund must have proper measures in place to manage the risks and ensure stability. So AIF funds ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి, ఓన్లీ 5% వరకు మాత్రమే. సో దట్ ఈస్ అ బేసిక్ రూల్, అది గుర్తుంటే చాలు మనకి. సో కాన్సెప్ట్స్ అండ్ టర్మ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అన్నాం కదా, ఆర్ఈఎస్ అంటే ఏంటంటే ఆర్ఈఎస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, బట్ దే ఆర్ సూపర్వైజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ బాడీ. Example, a bank required to follow rules set by RBI regarding capital adequacy and investment limits. Next, alternative investment funds, AIFs ante investments alternative, normal investments ki alternative. So investments outside the traditional market such as private equity or real estate. Example, oka venture capital fund undanko that invests in technology startups. That's an alternative investment fund. So banks can also invest in that. So banks can act as venture capitalists and start investing money into new startups or something like that. దానివల్ల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ అవుతుంది, అది బేసిక్ ప్రాబ్లం. డ్యూ డెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? కేర్ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఇన్వెస్టర్ రివ్యూయింగ్ కంపెనీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బిఫోర్ బయింగ్ ఇట్ స్టాక్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్యూ డెలిజెన్స్ అంట. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డైవర్సిఫికేషన్. డైవర్సిఫై అంటే ఏంటిది? డబ్బులంతా తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పెట్టకుండా 4-5 ప్లేస్లో స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే ఒకటి ఫ్లాప్ అని ఇంకోటి హిట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ ద మనీ into different investments to reduce the risk. So investment portfolio, so it includes stocks, bonds, as real estate, commodities, anni kalpi. That's an example of diversifying the money. So మీ దగ్గర ₹1 కోటి ఉన్నాయంటే 25 లక్షలు ఒక చోట, 25 లక్షలు ఒక చోట, 25 లక్షలు ఒక చోట, 25 లక్షలు ఒక చోట, different places. So even if one takes a toll, the others will protect it. Example, country's banking sector functioning effectively with minimum defaults and sufficient liquidity ఉంటప్పుడు ఈ diversification వల్ల. So it's a very important point, good point for your mains. Keep that in mind. Next important article, who begins planning for life after the US quits? So US లో బేసిక్ ఏంటంటే అప్పుడు 18 to 20% ఫండింగ్ అంతా యూఎస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు యూఎస్ వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది హూ నుంచి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మెడికల్ ఫీల్డ్ దెబ్బతింటుంది. సో దిస్ ద టైమ్ వేర్ ఇండియా హ్యాస్ టు టేక్ అ బ్యూటిఫుల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ మస్ట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్. సో అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ గ్లోబల్ హెల్త్ గవర్నెన్స్. ఫస్ట్, మనకు ఆల్రెడీ ఫార్మాలో మనం ఖతర్నాక్ అని మొత్తం వరల్డ్కి తెలుసు. గ్లోబల్ సౌత్కి మనమే పెద్ద ఫార్మసిస్ట్. సో మెడిసిన్స్ మస్తు అయితే తక్కువ కాస్ట్కి, ఈవెన్ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ కూడా తక్కువ కాస్ట్కి, డేంజరస్ డిసీజ్ కూడా తక్కువ కాస్ట్కి మనం సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్ ది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా మన మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో వీఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లోబల్ సౌత్. సో దీన్ని మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని వరల్డ్ కూడా మనమే ఫార్మా అయిపోవాలని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో అడ్వకేట్ ఈక్విటబుల్ వ్యాక్సిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డెవలపింగ్ నేషన్స్, ఎస్పెషల్లీ అండర్ హెల్త్ క్రైసిస్ లైక్ పాండమిక్, కోవిడ్ లాగా వచ్చినప్పుడు మనం చాలా మంది కంట్రీస్కి ఫ్రీగా ఇచ్చాం. అట్లానే pharmaceutical supply chains. India's capacity to produce 2 billion vaccine doses annually to meet global demand. Very important point. This is mains ki ravalsina point. Investment in health infrastructure, very important. Develop advanced healthcare facilities like PM Ayushman Bharat scheme for better accessibility and quality. Annitki chala important to improve access and quality. Focus on traditional medicine.
అది కాకుండా ఆయుర్వేద యోగా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద స్టార్ట్ చేసి ఇండియాస్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ పెంచడం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ యూ టు పికప్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో ఇన్నోవేషన్ రీసెర్చ్ ఎట్లా చేయాలి? ఫస్ట్, ఇంక్రీజ్ ఫండింగ్ పెంచాలి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ బయోటెక్ స్టార్టప్స్ aiming to replicate situations like India's Covaxin in COVID-19 situation. US funding. The United States contributes approximately 18% of whose total funding. అందుకే వాళ్ళు చెప్పి నీళ్ళు చేస్తారు, అది పాయింట్. సో ఒక్కసారి వాళ్ళు కట్టామని ఫండింగ్ తగ్గిపోతుంది. సో డిపెండెన్సీ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్ ఇంక్రీజెస్. అందుకే ఏం చేయాలంటే ఇండియా షుడ్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అండ్ టేక్ కంట్రోల్ ఓవర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ. దానివల్ల గ్లోబల్ మొత్తం మార్కెట్ అంతా మన చేతిలో ఉంటుంది. సో చైనాస్ ఇంక్రీజింగ్ షేర్, దానివల్ల దీన్ని టక్కర్ చేయాలంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ 15 to 20% అక్కడి నుంచి వస్తుంది. దానివల్ల ఫండింగ్ డైనమిక్స్ మొత్తం మారుతాయి. సో చైనా ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళిందంటే మనకు బొక్క పడుతుంది. సో మనం బొక్క పడకుండా చూసుకునే బాధ్యత మంది. సో వీ షుడ్ స్టార్ట్ ఫండింగ్ మోర్ ఇన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ. ఇఫ్ ఇండియా ఇస్ ఫండింగ్, ద హోల్ వరల్డ్ విల్ బి అవర్ ఫ్రెండ్స్. దట్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్. చైనాతో పెద్దగా రిలేషన్ ఎవరు మెయింటైన్ చేయడం ఇష్టపడరు, ఎందుకంటే అది ఇట్లాంటి కంట్రీ మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ఏమైందంటే, ద డబ్ల్యూహెచ్ఓ కరెంట్గా $600 million తక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, అంత అప్పు ఉన్నారు వాళ్ళు. బడ్జెట్ షార్ట్ ఫాల్ ఫర్ న్యూ ఫండింగ్ గురించి వాళ్ళు చూస్తున్నారు. సో ఇండియా షుడ్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే ఆపరేషన్ చేయాలంటే పైసలు కావాలంటే ఫండ్ కావాలంటే ఇండియా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎపెక్స్ కోడ్ రిఫ్యూజెస్ టు ఎంటర్టైన్ టెల్కోస్ ప్లీజ్ ఫర్ ఏజీఆర్ రిలీఫ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ టెలికామ్ కంపెనీస్ని స్క్రూటైజ్ చేసి కంట్రోల్లో పెట్టడానికి హోల్ ఆర్టికల్ అబౌట్ దట్. సో ఒకసారి స్మాల్ గ్లాన్స్ కొడదాం ఒకసారి. ఏజీఆర్ లయబిలిటీ డిస్ప్యూట్. టెలికామ్ కంపెనీస్ లైక్ భారతీ ఎయిర్టెల్, వోడాఫోన్, ఐడియా, టెలి సర్వీసెస్, వీళ్ళంతా టెలికామ్ కంపెనీస్. వాళ్ళేమో రిలీఫ్ అడిగారు ఎవరి నుంచి? సుప్రీంకోర్టు నుంచి. అగేన్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ పెనాల్టీ ఫర్ దర్ అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ, ఏజీఆర్, అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ. అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ చూడండి, ఆర్టికల్ 14, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. Telecos argued unequal treatment, claiming waiver was essential for sector survival. However, SC held that Article 14 cannot be used to seek exemption from financial obligations voluntarily agreed upon. So, Article 142, in the previous context, Article 14, Article 142, earlier judgments underline the Supreme Court powers under Article 142. They can override statutory limitations, but in this case, court chose not to invoke favor of the telecos. సో టెలికామ్ కంపెనీస్ ఫేవరబుల్గా సుప్రీంకోర్టు జడ్మెంట్ ఇలే, దానివల్ల వాళ్ళందరూ ఫీల్ అవుతున్నారు బేసిక్గా, కానీ సుప్రీంకోర్టు చేసింది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, October 19th verdict, landmark judgment చూడండి. సుప్రీంకోర్టు హెల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికామ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏజీఆర్ allowing recovery of 92,000 crore, citing TSP's benefit under liberalized revenue sharing model. July 2020 అదే ఆర్డర్ explicitly barred recomputation of AGR dues, declared dues and final and non-disputable. 2022 curative dismissal. Supreme Court dismissed curative petitions against earlier judgments, stressing legal finality. So impact of the judgment ఏమవుతుంది? ఇట్లాంటి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఒకటి అవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ టెలికామ్ ఇండస్ట్రీస్. సో టెలికామ్ కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ వోడాఫోన్, ఐడియా ఫేస్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ రిస్క్. వాళ్ళు మార్కెట్లో లేరు, దానివల్ల ఎనార్మస్ డ్యూస్ వాళ్ళకి థ్రెటనింగ్ కన్స్యూమర్ చాయిస్ అండ్ సెక్టర్ హెల్త్ ముందు తగ్గుతాయి. లీగల్ సర్టెనిటీ. స్ట్రెంథనింగ్ ద లీగల్ సర్టెనిటీ. Reinforces అంటే strengthens the sanctity of contractual obligations. And finally, Supreme Court verdicts are binding అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తుంది, especially in terms of revenue as well as regulatory matters. So these are all the major points for today's newspaper. ఈ పాయింట్స్ మీరు కనుక కూల్గా ఒకసారి వీడియో చూసి అన్ని పాయింట్స్ జాట్ డౌన్ చేసుకుని నైస్ ఫ్లో చార్ట్స్ అండ్ ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ సఫిషియంట్ ఫర్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. ఈ టాపిక్స్ మీరు రోజు కూడా వీడియోస్ చూడండి, రివైజ్ చేయండి. దట్స్ ఓన్లీ సీక్రెట్ సాస్. ఒకసారి చదివిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే టాపిక్ చెప్పంగానే వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూర్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్, అది మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే సబ్ కాన్షియస్గా పాయింట్స్ అని స్టోర్ అవుతుంది. డైరెక్ట్గా ఎగ్జామినేషన్లో ఆ క్వశ్చన్ లాగానే మీరు ఫట్ పాయింట్స్ రాసి పడేస్తారు. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ యూ గెట్ ఫెంటాస్టిక్ ర్యాంక్స్. సో just have a quick glance about what topics we finished today. Very important thing. So these are the topics. Ongoing oil price మీద అయిపోయింది, మైక్రో పిక్చర్ అబౌట్ ద పంచాయత్ లెవెల్ అయిపోయింది, జీరో FIR అయింది, relationship between Turkey and Azerbaijan we finished, RBI revises draft on AIF, alternative investment funds, and WHO begins planning for life after US exit. Apex Court refuses to entertain Telecos piece of AGR. So these are the topics that we have covered today.
So I think all of you have got the whole point. Just collect the whole points. Don't try to read too much. Whatever points I've said, it is more than sufficient for your preparation. అది గుర్తుంటే చాలు. So again, a చిన్న request. May 26 is the foundation batch. Use the code SP Live 15 to 20% ఖతర్నా కన్సెషన్ తీసుకోండి. 15,000 20,000 తగ్గిస్తారు. పేరు చెప్పండి, వాడుకోండి, బర్డెన్ తగ్గించండి మీ పేరెంట్స్కి. And see you soon on May 26th. That should be your start date for your successful future in 2026. So I hope all of you have understood the concepts. The only secret sauce, revise, revise, revise. Daily of 15-20 minutes revision కొట్టండి. ఖతర్నాక్ ఉంటుంది అప్పుడు మీ ప్రిపరేషన్. So have a nice day. Take care. Bye bye.